ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ इस हल्के दे प्रमुख नेता, इस पिंड तो आए सारे बजुर्ग, मातावां भैणां, मैं सारे नूं सत श्री अकाल बुलाउणा। अज समा इहो जिहा चल रहा है कि जदों भी किसी भी हल्के का, किसी भी पिंड का जो विकास होना हुंदा है, उहदे लई केंद्र सरकार ते राज्य सरकार जिहड़ी है दोवें बराबर होण ते बहुत ज़्यादा विकास हुंदा। कोई भी इंजन जदों डबल हो जाए तो स्पीड भी डबल हुंदी है। स्टेट गवर्नमेंट जिहड़ी है, राज्य सरकार है जिहड़ी, उहदे अंडर जे पैसा घट होवेगा तो पैसा मंगदी है केंद्र कोलों। जे केंद्र पैसा देवेगी तां ही इत्थों का विकास होगा। जरनल जी गल मैं हुणे आ रहा सी ते गली जिहड़ी आ, मैनूं नहीं लगता कोई तुर के भी उहनूं पार कर सकदा कोई। इत्थे पहलां किहड़ी सरकार सी ते किहड़ा MLA सी ते किहड़ा इत्थों दा नुमाइंदा सी, उहनूं पुछो जरा कि ये कदों काम होणगे। यही चीज़ तुसीं अपने गवांढी स्टेट हरियाणे दे विच जाओ, उत्थे जाके देखो, आ तां फिरनी है ना, फिरनी का यह हाल है तो अंदर गलियां का की हाल हुंदा होएगा। एवें दे छोटे काम ने। मैं तो हमेशा कहना कि गलियां नालियां जिहड़ियां ने ना, ये तो रूटीन च चलदियां ने। तुसीं अपने बच्चों का किवें भविख बनाओगे? तुसीं अपने बच्चों का, अपने आने वाले समय दे विच अपने हल्के का नाम किवें उत्ते लैके जाओगे? अज साडे कैंडीडेट संजीव वशिष्ठ जी एक ईमानदार छवि के इंसान, जिन्होंने हमेशा जनता दे विच रह के जनता की सेवा की है। मैं उन्होंने तो पूछना चाहना, जिहड़े दूजी पार्टी के कैंडीडेट ने, उन्हों की सोच की है। जिहड़ा इंसान आम पब्लिक नूं मिलण लई कई कई दिन वेट करांदा है, वो जितन तो बाद तुहानूं कित्थे मिलेगा? वो पुछेगा? किसी ने नहीं पूछना। उन्हें 5 साल शक्ल नहीं दिखानी। तुसीं आ मोबाइल फोन च देखते होवोगे, पुराने जिहड़े विधायक या मंत्री सी पंजाब दे, वो 5 साल वड़े ने पिंडां च? कोई नहीं वड़िया। जदों वोटां ले लियां उस तो बाद तुसीं कौन ते मैं कौन? अज दे टाइम दे विच तुसीं समझ सकते हो कि मोदी जी ने पंजाब दे लई सब तो पहला लांघा खोलिया करतारपुर साहब का। उस तो बाद गुरु नानक देव साहब दे 550 साल मनाए, फिर 400 साल, फिर उस तो बाद 26 दिसंबर नूं वीर बाल दिवस। ये पंजाब की छोटी जी चीज़ उन्होंने की है। अज असीं किसी भी धर्म के बारे अगर देखिए तो उन्होंने पढ़ी दा इदा ही 26 दिसंबर जरा वीर बाल दिवस है, ये भावें कलकत्ता चल जिओ, भावें तुसीं बॉम्बे चले जाओ, भावें तुसीं करनाटका चले जाओ, उत्थों के बच्चे भी पढ़नगे 26 दिसंबर नूं वीर बाल दिवस नूं। ये कौन कर सकिया? भारतीय जनता पार्टी। अज हरियाणे दे विच तुसीं किसी शहर च चले जाओ, किसी पिंड च चले जाओ, उत्थों का विकास देख लो। जदों हरियाणा बनिया सी उदों पंजाब का विकास देखना सी ते हरियाणे का विकास देखना सी। अज हरियाणा पंजाब तो किते अगे आ, चाहे वह पढ़ाई की गल होवे, चाहे वह खेडों की गल हो, चाहे नौजवानों की गल होवे, चाहे वह फौजी की गल होवे, चाहे नौकरियों की गल हो। हरियाणे दे विच अज दे विच युवा जिहड़ा आ वो अपने पैरों पर खड़ा है। पंजाब दे विच किहड़ा मां प्यो चाहता है कि उन्होंने बच्चा अगे ना वधे? मैं तुहानूं ये भी कहना चाहना कि जिहड़े साडे कैंडीडेट आ संजीव वशिष्ठ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨਗੇ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਜੇਬ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਖੱਡੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਾਏਗੀ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਵ ਵਸਿਸ਼ਟ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਗੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਵ ਵਸਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। वंदे वंदे भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बहुत ही सत्कारयोग पिंड गोविंदगढ़ दे समूह नगर निवासी भैनों ते भरावों, फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज तुहाडे चरणों दे विच असीं सारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री संदीप जी ते इत्थों भारतीय जनता पार्टी के कैंडीडेट संजीव वशिष्ठ जी, पंचकुले के प्रधान रह चुके मेरे बड़े भरा दीपक जी, साडे इस मंडल के मंडल प्रधान राखी जी, थोड़े चरणों के विच बेनती लेके आए हैं कि बड़े टाइम तो पंजाब के लोग इस आस तो उम्मीद दे विच सन कि कदों केंद्र की जिहड़ी सरकार मोदी जी की रहनुमाई दे विच हिंदुस्तान नूं रोज तरक्की की बुलंदियों ते लेके जा रही है, पंजाब उहदे विच पिछड़दा जा रहा सी। पंजाब हिंदुस्तान के पहले नंबर ते स्टेट हुंदा सी, पर कांग्रेसियों ने ते पिछलियां सरकारां ने रल मिल के पंजाब का ऐसा नाश मारिया कि अज 16वें 17वें नंबर ते है। बेरोजगारी, भ्रिष्टाचार, रेत माफिया पूरी जोर दे उत्ते है। ना ही लॉ एंड ऑर्डर है, जे थाने दे विच कोई कंप्लेन लेके चले जाए किसी ने पुछ नहीं होंदी। पंजाब के लोग ये उम्मीद दे विच जदों भी असीं किते जांदे सी, वो कहंदे सी कदों पंजाब दे विच बीजेपी का कैंडीडेट आवे ते असीं कमल दे फुੱਲ दे निशान दे उत्ते बटन दवाईए। वो आसा उम्मीदां रब ने हुण साडियां पूरीआं कीतीआं। साडा सारिआं दा फर्ज बनदा है कि मोदी जी, योगी जी ते होर जिहड़े देश को प्यार करने वाले लीडर हैं, उन्होंने हाथ मजबूत तां हो सकते हैं जे पंजाब दे विच भी बीजेपी की सरकार बने। डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र तो फंड तुरते हैं वो इत्थे पहुंचते नहीं, क्योंकि कांग्रेसी हमेशा लुट्टण ते लगे हुए हैं। केंद्र के फंड लेने वास्ते 25-30% जो स्टेट को देना पैंदा है, वो कांग्रेसी वो भी नहीं दे सकते। 300 करोड़ तो भी वध कर्जे दे विच पंजाब डुब्बिया होया है, नशे दे विच पंजाब डुब्बिया होया है। उन्होंने कड्ढण वास्ते तुहाडे सारिआं दे सहयोग की जरूरत है। तुसीं सारे साथ देण नूं तैयार है? तैयार है ना? फिर तुहानूं सारिआं नूं दिन रात एक करके सारिआं नूं संजीव वशिष्ठ बन के घर घर जाके अपने रिश्तेदारों च, अपने गांधियां गुआंढियां दे विच, अपने जान पहचान दे विच
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੱਦ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੰਜੀਵ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। भारत माता की जन्म भूमि ते जन्म देने वाली मां मैं हमेशा कहना स्वर्ग तो भी उच्चे होंदे ने ते जदों अपनी मां दा जय घोष बुलाईदा उदों दोनों मुठियां बंद हथ खड़े पूरे जोश नाल अपनी मां दा जय जयकार करना है। भारत माता की वंदे वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंच के आचना हरियाणे के कैबिनेट मंत्री सरदार संदीप सिंह जी तुहानू सारिआं नू पता भी होएगा कि इन्होंने कल्ले हरियाणे का नहीं हिंदुस्तान का नाम इंटरनेशनल लैवल पे हॉकी खेडते हुए हिंदुस्तान को रिप्रजेंट करते हुए बहुत रोशन किया है और हुण ये भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन कर रहे हैं। साडा भरा सुखविंदर गोल्डी मोहाली के बीजेपी के प्रधान भी रहे हैं, भैन राखी पाठक महामंत्री संजीव जोशी जी तुहाडे पिंड मैं दूजी बार आया अपने परिवार च मेघनाथ जी अमरापुरी जी गुरमुख जी सोहन जी गुरमेल जी ते बाकी बैठे सारी मेरी मावां भैणां मेरे मित्र गल इदां कि पहली बार तो मैं तुहानूं अपने इंट्रोडक्शन तुहाडे तो आशीर्वाद लैण आया सी कि पार्टी टिकट देण लगी है आशीर्वाद दिओ। पार्टी ने टिकट देती हुण चौधरीआं ने वादा कीता सी मैनूं कि टिकट लैके आओ तुहानूं पिंड 'च 1 नंबर ते करके भेजांगे। देखदा चौधरी अपना वादा निभांदे कि नहीं निभांदे निभाणगे आवाज नहीं आई निभाणगे। भूआ मेरी अज है नहीं उन्होंने सोहन बुलाना भुल गया मां बैठी है। दो तरह के लोग होंदे ने तुहाडे जिहड़ा तुहानूं प्रतिनिधित्व तुहाडा करदे ने तुहाडी अगवाई करदे ने एक होंदे साधु जिहड़े साधु होंदे ने जे उन्होंने तुसीं अगे ला लो तो साधुवाद फैलाते हैं जे ठग नूं अगे ला लो की करते हैं आवाज नहीं आई समझ रहे हो मैं की कह रहा देखो हुण वधिया दी गल कीती चौधरी साहब ने मैं दस दिना मैं पढ़ाई इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस च कीती है। दो मेरिया भैणां ने पिता जी मेरे पंजाब दे विच चीफ इंजीनियर सब तो वड्डी पोस्ट तो रिटायर होए माता मेरी घर देखदी है। दो भैणां ने एक डॉक्टर है उहदा घर वाला IAS अफसर है पंजाब च। छोटी भैन मेरी इंजीनियर है उहदा घर वाला भी इंजीनियर है। जनानी मेरी ने लॉ किया है गोल्ड मैडलिस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी तो। कुड़ी मेरी इंजीनियरिंग कर रही है बेटा मेरा 10वीं च है। ये मेरा पिछोकड़ है तुहानूं तां दस रहा मैं पहले भी परिवार इस आया आप मझ भी जो खरीदन जाइदा ना वह पिछोकड़ देखीदा कि नस्ल की है कितना दुध दिंदी आ। घोड़ा खरीदन लगे भी पिछोकड़ देखीदा देखते कि नहीं देखते तो अजकल तो कुत्ते बिल्लियां लैन लगे भी देखीदा कि नस्ल किहड़ी है किहो जी है। लीडर लैन लगे आप जात पात वाले चक्कर च पै जाने कि यार साडे घर गेड़ा मारदा साडे किते भोग ते आ जांदा तुहाडी जेब चों पैसे कढ के 5-5 700 करोड़ के मालक बन गए। आप जिथे 10 साल पहले सी अज भी उत्थे आ जिथे 10 साल पहले आप सीगे अज भी उत्थे आ। तुहाडे अगे हथ जोड़ के बेनती है
ਵੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਉਤਸਵ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ, ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਈਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੁਲਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਫੁਲਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲਦਾ? ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੇਕ ਦਈਏ। ਮੱਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਫੇਰਨੀ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਿਆ। ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਓ, ਕਿਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਛੱਟੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੀ ਚਾਚਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡੱਬੇ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡੱਬੇ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੂੜੀ ਕੱਸਣੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਦੱਸੋ? ਖਾਤੇ ਖਿਲਾਤੇ ਜਨਧਨ ਦੇ। ਖਾਤੇ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਏ? ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਚੱਲਦਾ, ਥੱਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਿਆ 2000 ਰੁਪਇਆ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ 6000 ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ 4000 ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ, ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ। ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ 7000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਲਾ ਫੜ 7000 ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 7000 ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ।
ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣ। ਨਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਠਾਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਰਾਤ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਗੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਲਿਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਪਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।